जे प्राणी जीव हिंसा करी देवता पूजी से नरकरी। ब्राह्मण पंडित निजर पत्नी को चाहि कहउछंती, हे देवी, जो मनीष जीव लालसारे पड़ी जीव हत्या करे सही मनीष जीवन रे जेते देव पूजा पाठ कले मध्य ताहा निष्फल होइथाय, एमिति शास्त्र पुराण रे लेखा जाइछि। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आपण मानंको पई एक सुंदर शिक्षणीय कहानीटी नहीं आसीसी, जो कहानी सुनिबा परे आपणको भितरे वास्तव ज्ञान जागृत हेबो। आसंतु सुंदर कहानीटी जानिबा। गोटे गाँ रे जणे ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहुथिले। सेमानंको मध्यरे विभिन्न समय रे विभिन्न विषय को नहीं निज निज मध्यरे वार्तालाप करुथांती। थरे ब्राह्मण पंडितंक पत्नी पोखरी को गाधोइबा पाई जाइथांती। देखिले सही स्थान रे केउट लोक सहित अन्यान्य मनुष्य एमिति कि जणे ब्राह्मण लोक मध्य माछ मारिबा पाई जाइथिले। ब्राह्मणी ए दृश्य को देखि तांको मनरे एक प्रश्न उठिला, गाँर समस्त लोके माछ मांस खाउछंती, आम घर को छाड़ी देले, एहार रहस्य कोण? आज मु मोर स्वामी को जाई बुझिकी पलई आसे, तापरे मु गाधेइबी। एमिति मनरे भावी ब्राह्मणी निजर घर को फेरी आसिली। ब्राह्मण पंडित सही समय रे पूजा पाठ करुथांती। ब्राह्मण पंडित कहिले, हे देवी, कौन हैला? तुमे पोखरी रे न गाधेई सुखिलाटारे फेरी आसीस, कथा कौन? ब्राह्मणी निज पति को चाहि कहिले, हे स्वामी, मो गाधेबा पाई पोखरी को जाइतिली, किंतु पोखरी रे गाँर लोके माछ मारुथिबारु मो न गाधेई फेरी आसिली। ब्राह्मण पंडित कहिले, एमिति कथा, हौ ठीक अछि, आज घर रे स्नान सारी दियो। ब्राह्मणी ब्राह्मण पंडितों को चाहि कहिले, हे स्वामी, मो मनरे एक प्रश्न उठुसी। निज पत्नी को कथा सुनी ब्राह्मण पंडित कहिले, हे देवी, तुम मनरे की प्रश्न रही मते पचार। तापरे ब्राह्मणी कहिले, आमे कौन पाई माछ मांस खाऊ नाहु, गाँर समस्त लोके खाउछंती, एमिति कि ब्राह्मण लोक मध्य सेठारे माछ जाल धरी उपस्थित थिले। ब्राह्मण पंडित निजर पत्नी को कथा शुणी कहिले, घोर कलिजुग, घोर कलिजुग, एमिति ही हेबार थिला। ब्राह्मण पंडित कहिले, हे देवी, तुमे कौन जानी नाह माछ मांस खाइले पाप लागे बोली? ब्राह्मणी कहिले, हे स्वामी, मो बेसी पाठ पढ़ी नहीं तुम परी, मु जानी नथिली माछ मांस खाइले पाप लागे बोली। मु भी माछ मांस खाउथिली तुमको बा हेबा पूर्वरु, किंतु तुम पाई मु आज माछ मांस छाड़ी देइछि। मोते एतिकी कुहंतु, माछ मांस खाइले मनीष की प्रकार फल पाई थाए? ब्राह्मण पंडित निजर पत्नी को कथा शुणी कहिले, हे देवी, विधिर विधान रहिछि, जे जेमिति कर्म करिवो सी सेमिति फल पाइबो। आमे जदि कोनोसी जीव को मारिबा तेबे दिने ना दिने आमको मध्य कोनोसी जीव मारिबो। एहाकू कर्मफल बा विधिर विधान कुहा जाई थाए। तुमे जो प्रश्न मोते पचारिलो, मु सही प्रश्नर उत्तर एक सुंदर कहानी माध्यम रे देवी। जो कहानी सुनिला परे, हे देवी, तुमे जानी पारिबो जे माछ मांस खाउथिबा मनुष्यर अवस्था केमिति होइथाए, से की प्रकारर फल पाइथाए। आस एक सुंदर कहानीटी कहिबी, एबे मन देई सुनिब। ब्राह्मण ब्राह्मणी को चाहि कहिले, गोटे गाँ रे विजय और लक्ष्मीबाई दुहे स्वामी स्त्री रहुथिले। सेमानंकर 3टी संतान मध्य थिले। गोटे संतानर बयस 12 वर्ष, आउ गोटे संतानर बयस 4 वर्ष एवं तृतीय संतानर बयस 4 मास थिला। 12 वर्ष बयसर पुअर नाम राहुल थिला। विजय एक मांस दुकान खोलिथिले। सही दुकान रे राहुल सबुबेले थाई बापा अन्य जीवजंतु को मारुथिबा दृश्य को देखु थांती। थरे राहुल निजर सान भाई 4 वर्षर पीयूष को नहीं छात ऊपर को गला खेलिबा पाई। राहुल हाथ रे छुरी धरी थिला। बापा जेमिति प्रतिदिन
ଜୀବମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରି ମାଂସ କାଟି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରାହୁଲ ନିଜର ସାନ ଭାଇକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ତାପରେ ରାହୁଲ ପିୟୁଷ ବେକରେ ଖଣ୍ଡା ପ୍ରହାର କରିବାରୁ ପିୟୁଷର ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ପିୟୁଷର ମା ନିଜର ସାନ ପୁଅ 4 ମାସର ପୁଅ ଆୟୁଷକୁ ଗୋଟିଏ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ଗାଧୋଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଚିତ୍କାର ହେଲା। ରାହୁଲର ମା'କୁ ଶୋଭାଗଲା। ସେ ନିଜ ପୁଅର ଆବାଜ ଶୁଣି ନିଜ ସାନ ପୁଅକୁ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ନିଜ ମଝିଆ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମା'କୁ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ରାହୁଲର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସାନ ପୁଅକୁ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିଥିବା କଥା। ତାପରେ ସାନ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସାନ ପୁଅ ଆୟୁଷର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 3 ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଶେଷରେ ଚାଲିଗଲା। ସେହିଦିନ ରାହୁଲର ବାପା ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବଜାରରୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ନିଜର ସାନ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ରାହୁଲର ବାପା କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ 2 ପୁଅ ରାହୁଲର ବାପା ବିଜୟ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ପିୟୁଷର କଟାମୁଣ୍ଡ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ରାହୁଲର ବାପା ଆହୁରି ଜୋରସେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛି। ରାହୁଲର ବାପା 3 ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀର ମୃତ୍ୟୁର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ସହି ନ ପାରି ଦୌଡ଼ିରେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଭୟଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଗଲା କେବଳ ଜୀବହତ୍ୟା ପାପ ଯୋଗୁଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ହେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମାଂସ ଖାଇବାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ କି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ହଁ ଦେବୀ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ରାହୁଲର ବାପା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ନୀତି କାଟୁଥିଲେ, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଥିଲା। ନିଜ ଆଗରେ ନିଜର ପରିବାରର ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି କର୍ମର ଫଳ ରାହୁଲର ବାପା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ହିଂସା କରେ ଦେବତା ପୂଜି ସେ ନରକରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବ ଲାଲସାରେ ପଡ଼ି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରେ, ସେହି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦେବ ପୂଜାପାଠ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହୁଥାନ୍ତି, ନିଜ ଆଗରେ ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗର ମୃତ୍ୟୁର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ସେହି ସମୟରେ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି କ'ଣ ସତରେ ବିଜୟର ପରିବାର ପରି ହେବ କି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ହଁ ଦେବୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବେ। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିଜର ପତିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ନିଜ ପାପର ଫଳ ଭୋଗୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ଲୋକେ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି? ଜାଣିଶୁଣି କ'ଣ ଲୋକେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆମ ଗାଁର କେତେକ ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ପାପ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଦେଖାରେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମଣିଷ ଜାଣିଶୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ପାପ କରେ? ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମଣିଷ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ, କାଲର ପ୍ରଭାବରେ, ଲୋଭର ପ୍ରଭାବରେ, କୁସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବରେ, ଜୀବ ଲାଲସାର ପ୍ରଭାବରେ
ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଜବୁର ହୋଇଥାଏ ମଣିଷ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମୋହମାୟା, ଏହା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁମାୟା, ଯାହାକି ଲୋକେ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଦୁନିଆରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉ କି ମୂର୍ଖ ହେଉ ସେ ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ି ପାପ କରିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋହମାୟାର ସୁଖ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନରକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।